بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama-mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla dipertemukan kita lagi pada malam ini insya-Allah. Kepada semua yang telah menonton, para penuntut Akademi Al-Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks benar-benar bersyukur ni sedang penonton, sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT adalah dalam kategori manusia yang benar-benar sentiasa mengingati, menghayati, memahami akan nikmat kebesaran Allah Ta'ala dan ingat kepada Allah SWT. Lalu kita menterjemahkan dengan ketaatan. Sebagai contoh, malam ini, antara yang kita cuba lakukan, ikhtiar kita dalam amal, itu sentiasa istiqamah di dalam majlis ilmu. Kita cuba istiqamah dalam majlis ilmu, di antara niat lain hanyalah untuk mencari ridha Allah. Dan subhanallah, bagaimana seperti contoh, makan itu sentiasa ada. Ada waktu makan, dan kita tak boleh tinggalkan kerana ini keperluan badan kita. Begitu dengan majlis ilmu, itu keperluan rohani kita dan tidak boleh kita katakan sekali-sekala tidak boleh. Kalau kita kata sekali-sekala, lambat laun dia akan menjadi satu perkara yang akan tiada lagi pengisiannya. Sebab itu sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, tujuan kita mengadakan secara konsisten ini adalah untuk menyatakan keimanan kita, amantu billah summa istaqim. Dan juga kita nak latih diri kita agar sentiasa menjadi satu adat dan kebiasaan yang kita nak cuba bina agar ada satu keadaan yang mana kita wujudkan satu majlis yang ini sentiasa bermuzakarah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita nak cuba bina. Dan saya nak memetik kata Nabi SAW mafhum hadis. Yang ini Nabi kata apa? Jangan kamu banyak bercakap tanpa zikrullah. Kerana banyak bercakap tanpa zikrullah mengeraskan hati, kerana manusia yang paling jauh daripada Allah itu ialah hati yang keras. Baik. Jangan kamu banyak bercakap tanpa zikrullah. Bayangkan tuan-tuan. Kita malam ni baru bagi peruntukan 1 jam. Mungkin siang tadi, pagi tadi kita bina lagi ilmu. Dan mungkin ada perbahasan-perbahasan yang kita cuba hayati dan kita nak fahamkan agar kita tidak boleh membiarkan masa yang berlalu itu tanpa zikrullah. Dan seperti contoh malam ini khususan untuk kita menghayati, memahami agar kita bercakap dengan mengaitkan zikrullah. Sebab apa kan Nabi SAW? Janganlah kamu banyak bercakap tanpa zikrullah. Kerana banyak bercakap tanpa zikrullah mengeraskan hati. Kerana manusia yang paling jauh daripada Allah ialah hati yang keras. Bayangkan. Bercakap benda-benda yang lara. Cakap benda-benda yang tak ada kaitan dengan agama. Sebab tu bila kata kita bagi masa dan ketikanya kita duduk dalam majlis ilmu, syukurlah. Allah pilih antum semua untuk berada dalam majlis ketaatan insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah berkati insya-Allah. Nak kita perhalusi, kita ini kira official lah. Kita nak belajar, kita nak duduk, nak dengar, bukan satu kerja yang mudah. Ini bertentangan dengan nafsu sebenarnya. Hati ini menjadi keras kerana nafsu menguasai. Bila kita ada satu majlis yang konsisten, lambat laun nanti akan adalah satu pertembungan untuk meninggalkannya. Kerana dah biasa
selalu sangat. Itu lalu yang sering kali diingatkan. Bila kita selalu sangat, lama-lama ada akan jadi orangnya mula akan jadi biasa sangat. Sebab itu solat, tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, solat ya. Solat ni amalan utama. Memandangkan dia buat setiap waktu, setiap hari, tanpa ada alasan lain sebenarnya. 5 waktu sehari semalam ni, setiap waktu, setiap hari, tanpa ada alasan apa yang boleh menyebabkan kita meninggalkannya. Maka kerana setiap waktu, setiap hari, setiap masa ada, maka sebab itulah akan ada yang mengambilnya dengan sambil lewa. Kalau tidak kerana iman, maka solat itu dibiarkan begitu saja. Dan jangan terkejut kalau kita buat satu statistik yang meninggalkan solat dan melewat-lewatkan solat. Samalah tu. Sebab yang meninggalkan solat, itu satu bab, yang melewat-lewatkan solat, celakalah. Jadi dua-dua ini tidak mengambil berat tentang solat. Bayangkan sebab apa dah biasa. Samalah dengan majlis ilmu yang dah biasa, orang biasa, dah biasa, hati-hati. Sedangkan padanya itu ada kewajipan. Sebab itu, kalau kita nak beramal, kita beramal yang biasa, nampak biasa-biasa. Orang biasa, biasa-biasa. Dia tak nampak macam, kita nak belajar, sebenarnya bukan menjadi orang yang makin luar biasa. Makin nampak pelik tak? Kita nak belajar, makin kita sebati dengan pengajian itu, kita sebati dengan amalan itu, akhirnya, kita tak nampak lagi perbezaan. Dia buat contoh solat 5 waktu tu, dia jadi satu kebiasaan, tetapi bukan biasa. Anda faham tak? Macam contoh malam. Setiap malam, ada majlis ilmu yang menjadi kebiasaan, tapi bukan biasa. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Menjadi satu, dipanggil apa? Komitmen yang tinggi di dalam amalan yang besar ni. Solat amalan yang besar. Wa innaha lakabiratun illa ala khashiin. Ia sangat berat. Menuntut ilmu adalah amalan yang besar, sangat berat. Sebab itu bukannya senang. Sebab itu kita tengok siapa yang dari peringkat awal yang dia nak berubah, kemudian adakah dia istiqomah? Sama ada anda dengar secara live atau tidak, itu terpulang. Tetapi adakah anda mengambil ilmu tu secara istiqomah? Ini yang susah, tuan-tuan. Kalau dalam pengajian, baru setahun baru. Orang kalau mengaji berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebab itulah memperkasakan diri itu. Kita nak menjadi semakin hidup, semakin berkualiti. Itu yang dikejar, itulah yang nak dicapai dalam hidup ini. Iaitu kualiti, bukannya kuantiti. Kualiti itu adalah yang istiqomah dan disebati dengan amalan itu. Sehingga lagi dia tak merasakan satu keberatan bagi dia. Mula-mula ikut panggil tuan guru, kata, tuan guru, saya cukup takut betul orang panggil tuan guru. Mudah-mudahan Allah pelihara. Orang kata saya sesat sebab bercakap luar dari kebiasaan, sebab yang batil berperan dengan yang hak. Itulah dia sesat tu sebab apa? Sebab dah terbiasa dengan yang biasa. Bila kita bercakap dengan yang hak, mula dikatakan sesat. Dia lebih parah siapa yang bercakap tu. Itu yang masalahnya. Itu yang kata sesat tu. Siapa yang bercakap tu? Dia mulalah nak mempertikaikan. Biasanya orang yang mempertikai-tikaikan ni, yang mempersoal-soal ni, biasanya tak ada ilmu lah. Biasa orang yang ada ilmu ni, dia tak suka pertikai. Dia orang yang ada ilmu ni, setakat ni, yang Allah takdirkan saya jumpa dengan guru saya. Ya, kita ni orang bodoh, tuan. Yang berhadapan guru saya ni semua orang alim yang hebat-hebat. Ilmu mereka ni semua dahsyat-dahsyat, tuan. Allahu Akbar. Saya jumpa orang yang memang memegang hukum terus. Yang boleh mentahkikkan, mengesahkan, mensahihkan. Tapi mereka ni, yang mana semoga Allah rahmati semua guru saya. Ini tak termasukkan guru utama lah. Guru utama mak ayah saya lah. Mak ayah saya ni guru utama. Tapi nak bagi tahunya, guru saya ni, bila saya jumpa dengan mereka ni, tak pernah pertikaikan yang hantar ngaji mana. Sampai bila? Macam mana? Tak pernah pertikaikan. Malah dia sepatut menjadi tanggungjawab orang berilmu lah mengajar kalau yang datang tu tak tahu. Kalau yang tak datang tu tak tahu, bodoh, jahil. Anda berilmu, anda ajarlah orang tu. Betul tak? Dah tahu kita duk mengaji dengar cakap. Yang mungkin opponent itu jenis berilmu. Betul kan? Ajar. Bagi solution. Ni duk petikai. Yang dengar pun goyang. Goyang tinggal. Tu masalah tu. Yang dengar pun tak tahu.
Yang belajar pun buntu. Lain haru biru dua-dua. Yang menyoal pun tak tahu. Yang dengar pun buntu. Lain sekali haru biru. Dua-dua pun tak jadi apa. Saya jumpa guru saya. Semuanya ilmu, Masya Allah. Semua dahsyat-dahsyat. Kita tahulah. Tetapi dari sudut ilmu yang banyak, Masya Allah, dia boleh layan kita elok lah. Tak ada dia petikaikan. Hantar ni, ingat sikit. Hantar ingat sikit. Hantar tu ilmu belum penuh di dada tu. Tak ada lah. Yang seorang lagi, Sahibul Fadilah, ini dalam guru kiraat saya. Dan walaupun Datuk Saudara Omar Aqari guru kiraat saya, tapi beliau adalah orang yang faqih. Maknanya boleh jadi mufti lah. Tapi dia tak pilih untuk jadi mufti. Dia fokus untuk bidang kiraat. Tak kali jumpa dia panggil, ya Syekh, ya Tuan Guru, dia doakan. Ya Syekhul Kabir katanya. Ni berkata-kata dan kata yang baik dan dia niat yang bagus, perkara itu jadi doa. Nampak tidak? Ini kadang-kadang tu nyoal dia banyak. Tapi bagi contoh tak ada. Hati-hati. Yang mana ngiti pengajian anda kena jelas. Sebab tu saya tekankan balik. Saya tulis dekat wall saya. Sebab kalau anda tak tahu anda ikut apa, anda akan tinggalkan. Kalau anda ikut orang, senang. Anda ikut orang, suka cara dia cakap, dia ni popular ke, dia ni background untuk guru mana-mana, anda ikut orang. Kalau ikut ilmu ni, anda kena tahu anda mengaji apa. Lepas tu saya tulis kat wall saya tu. Saya tulis. Kemudian anda kena buat ulang kaji. Ni yang jadi berat ni. Bukan dengar masuk tinggi kiri, keluar tinggi kanan. Kemudian tak dapat, tinggal. Itu bukan dengar ilmu, itu ikut orang. Itu ngaji ikut orang. Yang mana kena dengan perasaan, ikut. Sebab untuk ikut orang, tak perlu tahulah detail apa yang disampaikan. Kadang dengar, seronok. Seronok ni cara sampai. Kita ikut. Dia begini je. Nak tahu ikut orang ke ilmu, bila kita tanya. Kita tengok orang tu, ingat ilmu ke ingat orang tu? Biasanya, apa yang sifulan-sifulan ni sampaikan? Entah. Mana dia ingat orang lah, bukan ingat ilmu. Yang kita nak, ingat ilmu. Nampak? Ingat ilmu, bukan ingat orang. Jangan ingat saya, ingat ilmu. Sebab tu bagus tak jadi orang yang tak ke depan ni. Biasanya kita dengar nama-nama seseorang itu, kemudian kita lupa apa yang disampaikan, ingat nama yang menyampai. Kemudian ingat dia lah. Seronok dia ni. Dia ni bagus menyampai. Ni ikut orang lah. Itu yang ikut orang ni payah ni. Akhir zaman ni banyak ikut orang. Bukan ikut ilmu, ikut orang. Bahaya. Yang kita naklah ikut ilmu. Sebab itu setiap penyampai mesti bertanggungjawab dengan apa ilmu yang disampaikan. Dan Allah akan tanya dengan apa yang disampaikan. Masya Allah. Sebab tu saya tulis. Bila ada yang tak faham, antum semua, anda semua tengok saya ni ingat apa. Sebab tu ada kadang-kadang dia describe salah je, saya betulkan. Saya cakap, jangan. Saya, bidang saya gini. Saya bagi tahu. Ini apa yang saya sampaikan. Saya tulis. Dalam grup Telegram. Saya bagi tahu. Tengok scroll balik atas tu. Nanti tengok apa yang Ustaz Farid cerita, entah katanya. Kalau jadi ikut tu geram dia kan. Tapi setengah orang tak apa. Yang penting ingat orang. Sebab setiap orang banyak yang diceramah. Lain sekali tak ingat apa yang ceramah, ingat orang yang ceramah. Faham tidak? Antum semua faham? Sebab baik macam saya contoh. Nanti nak minta tuan surat kita nak list berapa siri dah sampai-sampai tu nanti. Tuan surat tolong tengok siri daripada pertama yang sampai ke hari. Berapa ratus siri dah. Combinekan semua dan tengok. Bayangkan beratus-ratus siri tu. Kalau antum semua tak faham apa yang disampaikan, dah sekali ingat orang. Jangan ingat orang. Ingat macam tu Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Kalau dengar ilmu ni, ini bidangnya. Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Ini bidangnya. Kita pun faham, ini arif dalam bidang ni. Masya Allah. Yang tu yang kita nak faham. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok. Kita dah buka, kita dokumen dah. Kalau cek tu, beratus-ratus tu. Nanti nak buat siri yang ke berapa ratus ini.
Start daripada awal sehinggalah ada yang tak termasuk dalam rekod juga. Ke ada tulis dah? Oh ya. Mana beratus juga tu komputer lama. Yang mana yang terbaru ni je 67 siri dah. Komputer lama lagi. Bayangkanlah daripada awal PKP tu lagi. Masya Allah. Setiap malam, antum bayangkan gabungkan. Berapa ratus siri dah. Jadi penting antum faham tentang ilmu yang disampaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang cuba saya sampaikan di sini adalah kita nak menghayati penyampaian, pengisian dan kita nak melakukan, kemudian kita nak menyebarkan. Yang mana dah mengikuti pengajian, anda semua ada amanah untuk menyampaikan. Itu tadi kata Cik Na tadi, berlawan dengan nanti kata apa ni guru ni biar benar. Sebab itu ambil ilmu kena tahu. Tengok bagaimana apa pengisiannya. Ya Puan Rahyu daripada studio biasa-biasa sehingga studio canggih. Hazam min fali Rabbi. Tengok Allah Ta'ala takdirkan. Dari sudut teknologi persiapan pengajian saja dah nampak dah ke mana Allah nak bantu. Kalau antum semua tak selari dengan teknologi, masih belajar, masih ditakuk yang lama, tak faham, siap tinggal lagi pula tu. Tak faham Ustaz, tinggal. Oh, maknanya teknologi lagi canggih lah daripada anda. Sebab teknologi faham. Teknologi ni walaupun dia tak ada akal, tetapi dia pun makhluk juga. Sebab apa? Makhluk tu kejadian. Allah Ta'ala takdirkan teknologi yang canggih-canggih ini untuk membantu pengajian yang ada manfaat. Yang duk ada canggih, ada akal, ada hati ni, duk dengar, tak ada apa manfaat, dia tinggal. Oh, satu benda yang sangat merugikan. Yang tak ada akal pun makin semakin advance. Allah Ta'ala buktikan. Tidak meminta. Ini semua Allah kurniakan. Hazam min fali Rabbi. Berapa ramai dah yang datang ziarah tempat ni, studio tengok. Oh, inilah dia Ustaz. Ni dia tunjuk semua fasiliti yang ada. Masya Allah. Bukan itu saja. Ni, 3-story building ni. Yang kita buat pengajian dekat bangunan 3 tingkat ni. Jangan main-main. Bagaimana Allah Ta'ala jaga semua ni. Masya Allah. Masya Allah. Jadi antum semua kena, apa yang saya nak sampaikan, berbalik pada tadi. Bila kata kita nak menghayati suatu perkara, kita kena ada kesungguhannya dan kita cuba memahami apa yang disampaikannya dan kita tengok sungguh-sungguh. Sehingga kesannya sampai. Kesannya dirasai dan kita mampu menyampaikan. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni siri yang kelima. Okey. Nak join Telegram. Boleh masuk dalam link Telegram, link pendaftaran ARF. Adapun dalam link Telegram tu just sekadar nak kumpulkan dan kita boleh, saya akan update dari masa ke masa walaupun hari ini bukanlah seaktif itu. Tapi kurang anda ada dalam grup itu. Itu saja. Dan saya akan berikan maklumat ataupun ilmu dari masa ke semasa insya-Allah. Khair. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, menyambung perbahasan kita dalam bahagian diri kita, ini siri kelima, bahagian diri kita dalam Asmaul Husna. Baik, saya nak kaitkan tentang perbahasan mahalnya diri ni. Mahalnya diri ni. Oh Allah. Mahalnya diri ni. Pen jap. Tukar dulu. Pen. Okey, jadi kita masuk balik nota. Pen tak cah pula. Tak apa. Sekejap. Baik, mahalnya diri ini, saya nak kaitkan tentang mahalnya diri ini apabila pada diri kita ini, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, ada bahagian. Allah berikan kita bahagian-bahagian yang menyebabkan bahagian itu diangkat mulia.
Itulah bahagian Asmaul Husna. Sebab itu ada dalam pengajian ini khususan. Kalau kita rujuk dalam Allahumma salli ala Muhammad. Al-Maqasid Al-Asna fi Syarah Asmaul Husna Al-Imam Ghazali Ta'ala. Ada. Dalam ini dalam rujukan Tazkiyatun Nafs. Dan rujukan. Dan saya rujuk ini kemudian saya olah. Mengikut soft. Memang ada bahagian manusia dalam Asmaul Husna. Bayangkan. Bahagian manusia tuan-tuan tahu. Bukan bahagian makhluk lain. Ini yang mahal ni. Bila kata bahagian manusia dalam Asmaul Husna. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan. Yakni pada manusia itu ada bahagian yang mahal. Yang mahal ni maksudnya yang menyebabkan manusia yang asal daripada min turab, daripada tanah, daripada air mani, nutfah, sudah saja 8. Kemudian pada dua keadaan kejadian manusia ini, kemudian diangkat sebagai khalifah, yakni pengganti, pemimpin, penguasa. Kerana apa? Pada itu ada bahagian yang mulia. Sebab tu manusia jangan cuba-cuba murahkan diri kita. Manusia jangan murahkan diri dengan dunia. Dunia pun tak ada bahagian itu. Kejadian selain daripada manusia, tak ada bahagian Asmaul Husna. Manusia saja yang ada. Masya Allah. Baik. Dalam kajian seterusnya, dalam bahagian manusia tentang nama Allah Al-Mu'min. Jadi saya tulis. Saya bacakan dulu. Kemudian saya tulis, saya syarahkan. Kita dah sentuh As-Salam. As-Salam ini, yakni maha memberi keselamatan. Dan sudah pasti bahagian kita ada pada As-Salam. Bukan maksudnya bahagian kita ada pada, sudah pasti kita yang kecil ada di dalam yang besar. Kita yang kecil, contoh, 100 ada di dalam 1 juta. Tapi 1 juta tak ada dalam 100. 100 ada di dalam 1 juta. 1 juta tidak ada di dalam 100. Maka sifat kuasa Allah itu, kita ini yang kecil ada di dalam yang maha besar. Maksud yang maha besar ini meliputi, sifatnya itu meliputi. Ataupun dalam bahasa mudah saya bagi tahu, sifat kuasa Allah itu diterjemahkan pada diri kita. Dan menunjukkan diri kita ini ada sebahagiannya di dalam sifat yang maha besar itu. Itu penterjemahan. Dia berbeza dengan sifat makhluk. Sifat makhluk yang bermaksud diri ni tidak boleh ada pada Khalik. Tidak boleh ada. Sifat makhluk ni maksudnya jasad, berbentuk ni, berfizikal, berjirim, berjisim ini tidak boleh ada pada Khalik. Itu tidak boleh. Contoh, mata tak boleh. Telinga, lam yalid walam yulad. Tak boleh. Satu. Kedua, yang buruk-buruk. Bersifat apa tadi? Kejadian yang buruk, perang yang buruk. Tidak boleh. Adapun sifat-sifat yang baik itu datang dari Allah. Sebab tu kita kena, bila orang puji, Alhamdulillah. Oh, handsome-nya. Alhamdulillah. Sebab handsome merujuk pada cantik. Cantiknya awak. Cantik, terjemah tu baru berapa persentage saja. Dan cantik tu bukan sifat makhluk. Cantik tu sifat Khalik, ya Jamil. Jadi, ada pada diri kita ini sebahagian kecil. Pandainya kamu. Okey, pandai itu hikmah, hakim, rasyid, bijak. Okey. Bahagian itu ada pada kita tapi bukan dari kita. Dari Allah. Itu sifat. Adapun sifat jasadi kita ni tidak boleh diletakkan pada Khalik. Laisa kamitslihi syai', tidak boleh. Sifat kuasa Allah itu ada pada diri kita, tapi sifat diri kita ini, manusia ini tidak boleh ada pada Khalik, pada Allah. Jelas? Clear? Baik, ini kita mudahkan perbincangan ni supaya antum semua faham. Maksudnya bila kita telik diri kita, kita boleh nampak bila telik diri kita pada sifat yang bersifat jasad, itu tidak boleh reflect kepada Khalik. Tak boleh. Sebagai contoh jasad, tanah, mati, telinga, mata, mulut, ini semua sifat binasa. Kullu fan. Adapun sebahagian dari diri kita ni ada sifat yang lebih besar daripada sifat yang kita dok telik itu. Apa dia? Sifat yang berasal dari nama. Tu. Dia ada sifat ni, bila sebut sifat dalam perbahasan ini, saya mudahkan perbincangan ni tuan-tuan. Sifat yang kita fokuskan ini adalah sifat yang ada asal nama. Dia asma, ada asal. Contoh, salam. Sifat kita, salam ini sejahtera. Tapi ada tak nama dia? Ada. Assalam. Okey. Itu sifat yang ada empunya nama. Itu
Haza min fali rabbi. Itu daripada Allah, empunyanya. Contoh, pengasih. Rahim. Sifat. Ada pada kita? Ada. Tapi ada tak empunya namanya? Ada. Ar-Rahim. Okey. Kita binasa, tertanggalnya jasad ini kembali kepada Khalik itu. Itu sifat itu. Mana-mana sifat yang tidak ada nisbah kepada nama itu, maka tidak boleh dikembalikan kepada itu. Tak boleh. Okey. Dan apa-apa yang ada pada nama Allah SWT tidak boleh mutlak pada diri kita. Tak boleh. Contoh. Sebab tu nama-nama yang mana menggunakan nama-nama Allah, contoh Ghani contoh, tidak boleh dia letakkan nama Al-Ghani. Sebagai contoh ada seorang jemaah kita nama Al-Malik. Al-Malik tu tak boleh, ada alif lam tu tak boleh. Itu panggil alif lam ma'rifah khususan. Jadi, bila sebut Al tu, dah tak boleh. Al-Ghani, tak boleh. Ar-Razzaq, tak boleh. Sebab dia khususan kepada Allah SWT. Tak boleh. Jadi, kena letak apa? Abdul Razzaq. Abdul Malik. Abdul Ghani. Abdul Rahim. Abd. Iaitu hamba. Abdin. Abdun abd. Hamba. Dia tidak boleh. Abdul Ghani, hamba. Jadi sebab tu tak boleh panggil orang kaya, dia panggil hamba kaya. Ada pun. Amal Al-Malik. Tu. Al-Malik. Tu pengkhususan. Dia tak boleh nama letak khususan itu, tak boleh. Abdul Malik, okey. Contoh, Jadi maknanya, bayangkan tuan-tuan, pada diri kita ada sifat yang kita pula Allah izinkan jadikan af'al. Sifat yang terjemah jadi af'al. Contoh apa tadi? Kita sentuh hari ini Al-Mu'min. Assalam, pemberi keselamatan. Al-Mu'min, memberi keselamatan. Al-Mu'min, itu ada nama Al-Mu'min. Mu'min, itu disebut Mu'min. Ada nama tak? Ada. Al-Mu'min. Mu'min bermaksud memberikan keselamatan. Af'al kepada mukmin, ini perbuatan kepada mukmin adalah menunjukkan jalan keselamatan. Itu dia kata. Ada perbuatan dia. Contoh, Ar-Rahman. Rahman, kemudian Yarham. Maknanya, rahmati. Maknanya, ada perbuatan yang kita kena terjemahkan. Itu kata bahagian kita tu. Af'alullah. Maka, kena ada dipanggil apa? Reflect kepada empunyanya. Berdosa tak Ustaz? Ya, pada hukumnya tu tidak boleh lah. Tidak boleh lah. Kalau kita pakai nama raja pakai kat kita. Bukan tak boleh lagi, kena tangkap lah. Tak boleh lah. Contoh ada sifat salviah yang kita dah bahaskan dalam suratul Ikhlas. Tak boleh kita pakai 5 sifat tu. Huwa awal wal akhir. Tak boleh. Yang berdiri sendiri. Tak boleh. Jadi sifat-sifat itu. Sebab itu bila kita tidak menggali, memahami tentang perbahasan ini, kita memang kita pakai. Itu yang bahaya. Ada contoh Al-Hafiz. Hufaz. Itu gelaran yang di belakang merujuk kepada Hafizul Quran. Hafizul Quran. Orang yang menjaga. Itu merujuk pada perbahasan Al-Hafiz. Ya Hafiz. Kalau letak nama itu gelaran tu lain. Itu gelaran Al-Hafiz. Al-Mukri. Al-Muhaddis. Itu gelaran yang di ujung. Tapi yang kita masukkan di sini apabila ada nama yang mengkhususkan. Tak boleh nama Al-Mughni. Tak boleh, dia kena Abdul Mughni. Dia kata Abdul Mughni. Sebab alif lam merujuk pada nama alif lam ma'rifah dia panggil. Kalau rujuk letak pada nama asma Allah itu jadi alif lam ma'rifah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sebab itu kalau kita rujuk dalam lafzul jalalah. Ni kita buat ulang kaji sikit. Okey. Okey. Contohlah. Lafzul jalalah
Kita buat ulang kaji sikit dah. Memandangkan kita sentuh Baal ni. Yang ni lafaz kalimah apa? Allah. Ni mari kita belajar sikit. Baik, disebut kalimah Allah, kita rujuk dalam surah Al-Ikhlas. Suratul Al-Ikhlas. Qul huwallah. Ada tak? Ada. Allah. Dan juga ada juga penulisannya dalam surah Ali Imran ayat 26. Allah, ujungnya ada mim musyahadah. Ni banyak dalam doa. Allahumma. Ni Allahumma. Baik. Apa yang saya cerita tentang alif lam sekejap. Baik, ini sebab tu kalau selawat, Allahumma pun dah ada zikir Allah dah. Sebab tu dalam selawat ada zikir dah, Allah. Okay, sebahagian ulama' mengatakan bahawa kalimah Allah, sebahagian ulama'. Ini saya ambil pada perbahasan buku tajwid Al-Quran ni. Abu Mardiyah, daripada ni disiamak oleh Dr. Syekh Salahuddin dan ayahanda saya. Okay, sekarang nak bagi tahu alif lam. Bagi dimasukkan lam ta'rif menjadi al-ilah, kemudian dibuangkan hamzah qata'. Asal dia gini. Asal kalimah Allah ni, asalnya sebagai ulama meletakkan ilah. Ni. Ilahu. Okey, ini asal. Baik. Kemudian dimasukkan lam ta'rif menjadi al-ilah. Lam ta'rif, ada panggil lam. Dan dimasukkan hamzah qata' ni. Ni bawah ni. Tu. Kemudian dibuang hamzah qata', yang ni hamzah yang kecil ni. Ni hamzah qata' panggil. Menjadilah dia, dibuang hamzah qata' ni, maksudnya dia akan jadi tulisannya begini. Tu dia tanda tu. Tanda ni. Ni. Resam, maka asalnya ilah, kemudian tambah alif lam ta'rif tu. Dia jadi alif lam ni. Tapi bila ilah alif lam ta'rif, jadi al-ilah. Kemudian jadilah dia Allah. Tu dia. Buang hamzah qata' ni, hamzah qata' namanya. Nampak? Sebab ada satu lafaz dia nak membezakan lafaz al-jalalah dengan lafaz al-lata. Kalau tidak, jadi ada satu lafaz lain. Ada tulisannya macam tu. Tapi ini bukan menuju kepada Allah. Ini al-lata. Lata dan Uzza. Ni. Baik. Bila kata lam tadi tu, alif lam tadi, lam ta'rif tadi, membezakan dengan kalimah al, disebut dengan tebal Allah. Tu jadi Allah tu. Sebab ada perbahasan Allah, ada perbahasan Allahu yang makna pelupa. Lam ta'rif pada itu membezakan antara isim mu'rab dengan isim mabni ni, seperti kalimah allati, allazi, dia membezakan. Ini perbahasan ilmiah lah. Kata sebagaimana yang mana bermula nama yang mempunyai kesulitan itu dialah nama yang Allah, asalnya ilah, mengikut pandangan lebih tepat digugurkan hamzah daripada dia, kemudian ditukarkan akan dengan lam ta'rif, demikianlah ia dijadikan. Ini asalnya gitu. Ilah. Sebab tu bila sebut perbahasan la ilah. Ni. Bila sebut la ilah ni, saya pandang ketepikan sikit. Sebelum masuk berbahasa al-mu'min, saya nak. Sebab ada bahagian kita ni, nanti saya tuliskan, baru nampak ada panggil kesinambungan dia. Okey. Kita buat penakhat sikit.
Allahumma salli ala. Okey. Baik. Bila sebut ni, Allah besar pula. Okey. Dia nak gunakan ni ha. Okey, jap. Okey. Apa berkata ya? Sebenarnya bila la ilah ni sebenarnya dalam wujud dah kepada, sebab tu dia menafikan kuasa. Sebenarnya bila rujuk pada kuasa ni, kita dah nisbahkan dah kepada Allah dah. La ilaha illallah. Yang ini kata dah masukkan lafzul jalalah ni, lam ta'rif tadi tu, dah masukkan. Sebenarnya dia merujuk dah. Sebab itu bila kata la ilah, tak boleh anda bila sebut la ilah, tak bolehlah tiba-tiba membayangkan benda lain. Tak boleh. Sebab ilah ni sebenarnya dah merujuk kepada Tuhan yang Esa. Ni nampak mat ta'zim. Sebab tu dinamakan, ni namakan lam. Bila ada lam dia asalnya lam nafi. Lam alif ni nafi. Lam nafi. Tapi bila digandingkan dengan ilah, dia panggil dia akan jadi ta'zim, mat ta'zim. Dia membesarkan, mat ta'zim. Yang ini 1, 2. Menafikan tiada ada, tiada. Ilah ni tunggal, tiada dah. Menafi dah. Bukan kata banyaknya Tuhan. Tak salah. Jangan nafikan banyaknya Tuhan. Tiada banyak Tuhan. Bukan salah tu. Bukan kata banyaknya Tuhan, tiada banyak Tuhan. Salah. Ilah ni merujuk pada tunggal lah. Dah memang kul huwallah, dah tunggal. Esa, tunggal. Jadi yang nak nafikan, yang nak nafi yang panjang tu yang ini. Yang ini yang kita nak nafi 5 rakaat tu banyak. Okey, yang banyak tu pada lain. Banyak kuasa lain. Tiada ada kuasa yang ada, hanya kuasa Allah. Illallah. Terus kepada isbat. Di sini kata isbat. Okay. Apa yang kita nak bincangkan ni? Alif lam tadi. Berbalik kepada alif lam. Dia sebut alif lam. Lam ta'rif dia panggil. Alif lam ta'rif. Nak masuk. Sebab tu bila kata bubuh dekat al-mu'min. Kan? Dia dah jadi khususan. Dah jadi ta'rif yang merujuk kepada khusus. Jadi, kalau kita rujuk, kita buang alif lam ni. Sebab itu bila kata kita buang jadi mukmin, dia merujuk kepada sifat. Apa sifat orang mukmin? Boleh qad aflahal mu'minun. Rujuk surah Al-Mu'minun. Betul tak? Al-Mu'min. Rujuk surah Al-Mu'minun. Buka tengok Al-Quran. Kita mengaji kita macam tu cara dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Okey. Okey, 342. Siaplah. 342. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Qad aflahal mu'minun. Al-mu'min, sifat mu'min, dia akan jadi mu'minun. Ni mu'minun ni jamak lah. Dia bukan lagi, dia jadi mu'minun, banyak. Cuma bila kata al ni, dia rujuk pada asma'. Bila buang al tinggal mu'min, rujuk pada sifat.
Bila mukmin, sifat bubuh pada diri manusia. Manusia yang mukmin, maka adakah dia sifat sekadar sifat? Tidak. Dia adalah datangnya af'al. Itulah datangnya perbuatan. Okey. Apa malam ni kita meletakkan balik perbahasan asma. Ini saya mudahkan, ada perbincangan lebih detail ada sebenar. Cuma saya nak nampakkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Nampakkan dalam kehidupan supaya kita terus faham. Macam mana nak bezakan? Itu saja. Contoh ya. Bila kata kita ada nama tidak? Ada. Ada nama? Nama orang panggil. Katalah saya Firdaus. Nama Faridul Firdaus. Ini nama asal lah. Faridul Firdaus. Itu nama asal. Abu Aulia tu kunyah. Ni. Aulia. Abu Aulia. Okey, baik. Nama saya mana? Ni Al-Firdaus ni. Faridul Firdaus. Okey. Nama ni tak teli dengan sifat kadang. Nama kamu Firdaus tapi sifat macam ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Sifat macam ahli neraka. Macam mana tengok sifat macam ahli neraka? Af'al dia tak kena. Tak selari. Nama kemah lah. Nama apa? Sabariah. Oh, kemah. Nama siapa? Letak nama-nama kan. Jannah. Sedap nama. Nama Qurrata A'yun. Allah, sedap nama. Tapi tengok sifat. Lain macam sifat kamu ni. Perangai. Ya Rabbi lagi teruk. Nampak? Lagi tak kena. Tu tak kena lah tu. Sebab itu, bila kata Allah SWT, disebut tadi, Al-Mu'min, nama, kalau kita rujuk pada sifat, padanya juga ada sifat, nama dan sifat, nama Allah Al-Mu'min dan sifat Allah Al-Mu'min, itu, ni perbahasannya nanti, nama, sifat, dan ada, dipanggil af'al, yakni, Allah SWT memang menterjemahkan sifatnya begitu. Sempurna. Namanya, sifatnya, af'alnya sempurna. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaman jarahu bawa'iqah. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berilah rasa aman kepada tetangganya dari kejahatannya. Maknanya, ini sifat orang beriman ni kena reflect. Allah SWT memberikan kita keamanan. Mukmin, orang yang keselamatan. Itu sifat Allah. Allah tidak pernah nak memberikan kita kerosakan. Tak ada. Maknanya nama, sifat, af'al serentak. Perfect. Ini kata sempurna tu. Nama, sifat, af'al serentak. Macam kita, nama kemah. Tapi sifat, ya Rabbi, af'al, jauh lagi pergi. Salah. Tapi kita nak betulkan lah ni. Sebab tu bila kata nama, okey. Nama tadi apa? Farid. Okey. Faridul Firdaus. Okey. Pada nama Faridul Firdaus, maka kita kena ada sifat yang selari dengan, bukan nama Farid, tapi nama Allah yang terpuji. Kalau sifat ikut nama Farid, mungkin jadi sifat buruk, mazmumah. Sebab si Farid ni ada perangai buruk dia. Tapi kerana kita nak ikut nama yang terpuji, maka Asma'ul Husna. Itu nama mengikut Asma'ul Husna. Dan bila kata nak ikut Asma'ul Husna, mesti ada mengikut Nabi SAW. Itu mesti ikut Nabi. Apa yang kita bincangkan ini mengikut Nabi lah. Sebab ikut sifat wajib. Yang kedua, amanah. Maka si Farid ini akan membawa sifat mukmin. Sifat mukmin. Jelas?
Sifat mukmin ini satu. Sifat mukmin dan si Farid, senanglah bubuh nama saya kan. Sebab saya, kita yang kena duk faham. Okey. Baik. Maka sifat ini mestilah diterjemahkan dengan amal. Itulah dipanggil perbuatan. Tapi mesti ada empunya yang mana sifat ni ikut siapa? Ikut bagi Nabi SAW yang mana mengikut pada Asma'ul Husna. Ya, antum nampak tak di mana mahalnya diri kita? Sebab tu tidak boleh pisahkan sifat Nabi dengan sifat Asma'ul Husna. Itu mesti selari. Jadi amal ini jadi amal soleh. Jadi sini jadi amal soleh sebab nak menterjemahkan sifat mukmin. Maka kalau kita rujuk dalam surah sifat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Ini ada. Kalau nak rujuk dalam surah Ar-Rahman, ada cerita pasal Rahman. Tapi sifat tu ada, sesungguhnya beruntung orang yang beriman, itu orang yang khusyuk dalam solatnya. Itu kan jadi amal. Apalagi, dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan cakap benda yang pelik-pelik. Jangan cakap benda yang itu sifat orang mukmin. Kalau betul sifat orang mukmin, af'al perbuatannya mesti selari dengan sifat. Mesti selari dengan sifat. Dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nampak? Tetapi barang siapa yang mencari di sebalik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Ini ciri-ciri dia. Allah sambung lagi, dan sesungguhnya beruntung yang memelihara amanah dan janji-janjinya. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Siapa lagi orang mukmin ni? Sifat mukmin ni. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara solatnya. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Allazina yarisunal firdausi hum. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yani akan mewarisi syurga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Nampak tidak? Nama asma Allah, sifat memang mutlak. Kalau Allah terjemahkan sifat mukmin, maka dengan hari ini kita selamat. Tapi memandangkan kita hamba, maka kita kena terjemahkan mukmin dengan sifat tadi. Kita boleh rujuk surah mukmin. Dan juga sifat mukmin ini memberikan keselamatan pada orang lain daripada azab Allah. Dan dengan memberikan petunjuk hidayah kepada jalan Allah dan nasihat menuju ke jalan keselamatan. Ini merupakan tugas daripada para nabi dan ulama. Nampak tidak? Jadi antara juga sifat mukmin ini adalah memberikan keselamatan. Keselamatan kepada orang lain. Keselamatan daripada apa? Daripada azab Allah. Itu penting. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, wahai para suami. Ni jangan sibuk nak selamat kat dunia dah, selamat daripada kesusahan dunia. Tapi kita tak nak selamatkan ahli keluarga kita, anak-anak kita daripada siapa yang tidak berazam untuk menyelamatkan. Azam, kena azam. Ustaz, tak mampulah Ustaz. Tak mampu memang sebab bukan sifat kita. Tapi mesti buat, kena mohon.
Memberi keselamatan pada orang yang pada azab Allah. Memberi petunjuk dengan memberikan petunjuk hidayah kepada jalan Allah. Memberi petunjuk. Macam mana berikan petunjuk? Macam ginilah sekarang ini kita buat. Yang mana ada ilmu, tunjukkan ilmu. Dan nasihat. Nah, ni sifat-sifat mukmin ni. Ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Tadi keselamatan. Kemudian beri petunjuk, tunjuk ajar. Tunjuk ajar tu sebab tu jangan reti nak nyalahkan orang. Anda kalau nak menyalahkan, pastikan ada solution. Biasanya orang tak salahkan, dia terus bagi solution. Ni kadang-kadang jadi bergaduh ni. Konon-konon nak betulkan orang. Lain sekali dia salahkan dia orang. Dia kerja menyalahkan orang ni kerja. Jangan, itu bukan sifat mukmin. Sifat mukmin dia menunjuk jalan. Kalau nampak suami itu salah, tunjukkan jalan yang benar. Ustaz, tunjuk, dia tak mau ikut, tunjukkan aja. Bukan suruh. Faham? Bukan suruh. Anda bukan pengarah. Anda penasihat. Bila nasihat, tunjuk baik-baik. Bang, situ jalan ke pintu syurga, situ jalan ke pintu neraka, bang. Ni kan. Abang ikut jalan ini, abang sampai ke syurga, bang. Saya nak tumpang abang ni. Tapi alangkah malangnya kalau abang ke pintu neraka, saya ke pintu syurga. Saya tak nak ikut abang. Tapi abang masih suami saya akan layani abang dengan baik. Jangan bimbang. Tapi saya kena tunjukkan, bang, ini pintu neraka, ini pintu syurga. Sekali suami dengar punya panas hatinya, pintu, kamu keluar daripada pintu ni sekarang. Sabarlah banyak. Kena halau. Sabarlah. Jangan pula jenis nak mengarah-ngarah. Orang nama pun mukmin. Mukmin ni bukan pengarah. Orang mukmin ni orang yang bagi keselamatan, kesejahteraan. Bagilah cakap elok-elok. Ini kadang-kadang bercakap tu macam ahli neraka. Belum apa-apa lagi. Abang ni kan. Ada abang ni kan. Sama dengan lelaki pun. 2 kali 5 je. Kamu ni kan. Jadilah solehah. Kamu kena jadi solehah. Suruh je, tunjuk tidak. Tunjuklah jadi solehah. Tunjukkan jalan. Nasihat elok-elok. Tak bawa nasihat elok. Piat sikit telinga. Tu dia. Macam lelaki ada kelebihan. Sebab apa? Dia pungat kuasa. Macam bila tak? Pagi tadi saya keluar subuh. Bila kata jadi suruhan, tuan-tuan. Suruhan ni bukan lagi pertimbangan tau. Suruhan ni dia akan jadi alias arahan. Arahan ni bukan lagi perbincangan tau. Arahan ni adalah kewajipan. Yang mana bila anda langgar arahan, bukan lagi perbincangan, hukuman. Itu je. Bukan menghukum, hukuman. Bukan menghukum ni masih lagi tidak jelas. Hukuman jelas. Sebab tu setiap arahan, kita sebagai suami yang ada kuasa, yang Allah berikan tau. Bukan kuasa sebab suami. Sebab Allah bagi kuasa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sepatutnya anda sebagai lelaki, anda sebagai penjaga, defender, protector. Anda sifat anda defender, protector. Ahli keluarga anda, isteri-isteri, anak-anak daripada azab Allah. Daripada perkara-perkara yang Allah murka. Jadi apa yang kena buat? Anda kena menguatkuasakan arahan. Dan laksanakan hukuman. Hukuman Ustaz. Bagaimana? Kenalah lakukan dengan hikmah hukuman itu. Terangkan hukuman. Kalau tak, nanti Allah akan hukum kita. Mana nak? Sebab tu, bila kata tak buat arahan, nanti kena hukuman. Hukuman kat dunia dah Allah bagi dah. Kadang hancur lebur, cerai berai, hidup tak menentu hala. Ya Allah. Itu semua hukuman, tuan-tuan. Apa benda yang menyakitkan itu hukuman sebenarnya. Ya? Apa-apa yang menyakitkan. Menyakitkan apa Ustaz? Tak habis cerita lagi. Menyakitkan hati aku ni. Geramnya aku. Itu hukuman. Itu hukuman dia panggil preview. Allah bagi sikit tu. Sakit hati. Suami selalu sakit hati dengan isteri. Mana hukuman lah sebab anda biarkan. Cuba kalau didik isteri tu elok. Cakap dia sampai hilang sakit hati tu.
Dia tak ada istilah sakit hati, tak ada. Didik sampai hilanglah sakit hati tu. Selagi tak betul, selagi tu didik. Ustaz, malah masalah makin didik, makin sakit hati. Maka cara didik tak betul. Macam mana nak betul? Jumpalah mengaji. Jangan main dengar-dengar. Ya je. Muzakarah lah, bincang lah. Jumpalah yang arif. Kita ni bukan mandai-mandai. Kena cari jalan lah. Sama juga dengan isteri. Sakit hati. Tu hukuman tu. Habis Ustaz, kalau sakit hati maknanya saya lah salah. Iyalah. Awaknya sakit, awak lah salah. Habis tu orang tu sakit hati, orang tu lah salah. Siapa yang sakit, dia lah salah. Ya Ustaz. Iyalah. Takkanlah yang sakit pula orang yang sihat yang salah. Siapa yang sakit, dia lah salah. Sebab tu saya sakit hati betul dengan perangai isteri saya. Kamulah salah. Sebab apa kamu biarkan isteri kamu macam tu? Sakitlah hati. Tidak ada sifat mukmin. Ustaz, saya sakit hati betul dengan suami saya tu Ustaz. Kamu biarkan dia perangai. Biar macam mana? Tak ada pun mengingatkan cakap, tak ada. Elok dia rasa. Itu kena betul-betul tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ingatkan keluar apa tadi melatih desa. Ini mantra apa pula ni? Saya tengok jam ni. 11 suku. Keluar mantra dah tu. Allah Akbar. Kan? Baik, apa kita bincang ni? Sifat mukmin. Itu memberi nasihat, memberi petunjuk dan menguatkuasakan arahan. Kuat kuasakan, lelaki kuat kuasakan. Orang perempuan jangan kuat kuasakan kat suami pula. Kang nanti kan tak kuasa aku. Orang perempuan, para isteri, ni saya sentuh lah tu. Saya selalu sentuh bab keluarga tu sebab itu yang ada dalam hidup kita. Anda tak perlu kuat kuasakan undang-undang pada suami. Nanti kan tak kuasa aku. Kuat kuasakan undang-undang pada anak-anak. Orang perempuan ke bawah, anak-anak. Kuat kuasakan. Anda ada kuasa, kuat kuasakan. Ustaz, anak-anak saya tak dengan saya. Tu dah tak ada kuasa dah, lantak lah. Redha je lah, tak payah nak bersedih-sedih. Ingat apa saja yang ada di dalam jagaan, itulah yang perlu dikuat-kuasakan. Kalau tak ada dalam jagaan, anda tidak ada tanggungjawab dah. Sebab tak ada dalam jagaan. Sebab tu, jangan ingat hanya anak yang anda lahirkan saja. Siapa-siapa yang ada dalam jagaan anda. Anak-anak yang dijaga. Itu juga disemanggil tarbiyah, pahala mendidik anak. Cuma kalau melahirkan, dapatlah pahala lebih sebab melahirkan. Tapi mendidik tu sama. Sebab tu jangan alah sedih, anak saya tak ada, saya tak mampu nak mendidik. Dah macam mana tak ada? Tu banyak anak-anak nak dididik keliling-keliling tu kan. Ramai kan anak-anak orang nak dididik. Didik anak orang. Dah anak sendiri tak ke mana-mana pergi tak. Nak macam mana? Sabar je lah. Sabarlah jemaah. Jemaah sabar banyak. Nak macam mana? Dah terlepas macam tu. Sebab tu tengah ada pegang-pegang betul-betul. Nanti kalau dah panjang jalannya, panjang akalnya ataupun macam-macam cerita nanti, dah tak boleh nak buat apa lah. Sebab tu, bila sebuah mukmin dia memberi keselamatan dengan ahlinya. Macam mak itu mesti memberi keselamatan kepada anak-anaknya. Macam suami itu mesti beri keselamatan kepada isteri dan anak-anaknya. Keselamatan apa? Ingat kata kunci, keselamatan daripada azab Allah. Ini adalah main topik ataupun konten yang utama. Itu orang mukmin. Bukan keselamatan pada dunia semata-mata. Dunia satu bab lah. Keselamatan bab-bab yang merosakkan, yang melukakan ke, yang menyebabkan jadi mudarat. Kan? Itu kena jagalah. Jangan kata pula, biarlah ustaz anak saya tu kat rumah buat apa dia. Seorang-seorang tu budak lagi 2 tahun. Tak apalah ustaz. Allah maha memelihara. Kamu jangan cakap pasal je mah. Bab-bab syariat tu kena selesaikan lah. Yang penting azab Allah ustaz. Jangan buat kerja macam tu. Itu bab keselamatan itu lakukan. Jaga baik-baik. Itu tanggungjawab lah tu. Masa memberi keselamatan lah kepada ahli keluarga. Dan yang utama ni, yang priority, itu azab. Itu penting. Isteri kena beri keselamatan kepada anak-anak. Itu yang utama. Dan anak-anak yang dalam jagaan.
Sebab saya tahu ada yang kes yang anak-anak tak ada jenis, minta maaf cakap yang ada split ni, yang berpisah. Yang berpisah ni, Ustaz macam mana ya Ustaz, dah bisa anak-anak tak duduk dengan saya, dah tak duduk macam mana? Jaga yang duduk dengan kamu saja. Siapa? Tengoklah anak mana, dah kalau kawan baru ada anak suami baru, jagalah anaknya tu. Anak saya Ustaz, tak ada, tak payahlah nak beremosi kat sini. Dengan agama tak payah main emosi. Dengan agama kamu nak ada pahala. Jadi ambil pahala yang ada pada kamu. Jangan lagi hidup duduk dalam sangkaan. Macam satu kes kan anak dibawa lari tu kan. Nak buat macam mana? Dah tak boleh. Dan itu doa pada Allah Ta'ala. Tak perlu bermain, bermadah kata, bermain jiwa perasaannya, tak payah. Itu kena faham baik-baik. Ya? Yang ada jaga. Bagaimana nak tegur suami secara berhikmah Ustaz? Macam mana kahwin awal-awal tu? Berhikmah tak? Agak macam mana kahwin awal-awal tu? Puan Nur Azlina, agak-agaknya lah. Macam mana dia boleh suka kat kita? Macam mana? Cuba fikir sikit. Sebab kadang-kadang kita nak tegur, kita tak puas hati. Hikmahnya kita puas hati kita dulu, bersihkan hati kita. Kuatkan hati daripada terkesan dengan keburukan suami tu. Sebab bila hati kita duk geram dengan keburukan suami, tu tegur tu rasa macam nak bertumbuk tu. Dia sebenarnya, kalau tegur dengan hati yang puas, tak ada apa-apa intention, insya-Allah suami tu akan ikut. Sekira tak ikut, dia tak ikut lah. Tapi kita okey. Jangan tegur dalam keadaan tengok, tak puas hati, kemudian ni apa, nak cakap sikit ni, dah lama saya simpan ni. Itu bukan hikmah tu, itu memang cari pasal. Hikmah ni, puaskan hati kita dulu. Bersihkan hati kita dengan, mungkin kita pun ada silap kita. Sebab tu saya cakap, kita kena ambil iman dulu, mengatasi segala perkara. Ambil iman dulu. Terima, ya Allah, ni mungkin bahagian dosa-dosa aku ni, Allah, aku dapat suami macam ni. Terima dulu. Ya Allah, bersihkan hati aku. Kuatkan hati ni. Bila dah hati tu dah kuat dengan amal, ketaatan, baru cakap lah. Allah, cakap dengan suami. Takkan ajar kot. Boleh cuit telinga, cuit hidung, macam-macam cuit kan. Takkan tak biasa cuit-cuit tu. Masalah tak cuit dah, tunjal lah Ustaz. Tu dah geram sangat. Dah tak puas hati. Dulu boleh tak cuit-cuit. Dia tak puas hati, tunjal lah. Dah geram. Geram dia kata. Kan. Ni dah biasa boleh bang. Nak cakap sikit. Kan kalau orang yang senang hati kan senang cakap. Bang, nak cakap sikit bang, abang ni sebenarnya begini, gini. Dia cakap lah. Tinggal satu masa nanti, tiba-tiba kita cakap dia tak suka. Dia tak suka, nak buat macam mana? Ada pesen macam tu tau. Dia tak suka isteri jadi baik. Dan sekali dia tinggalkan isteri dia. Macam itunya pesen pun ada. Macam itulah kehidupan ni. Pelik bin ajaib. Ada orang kadang-kadang yang ada kebaikan pun dia tak kerti. Tak kerti nak hargai yang baik depan mata. Nak buat macam mana? Yang penting, wahai para isteri, anda kena baik dulu. Supaya kok-kok lah. Jadi mana tahu tiba-tiba kapal karam ke kan. Anda ada pelampung dah. Anda ada pelampung elok. Ni tidak. Dengan anda karam sekali. Dengan anda tersadai kat tepi pantai. Bersepai kapal tu. Alhamdulillah ada penyelamat. Kalau tidak dengan semua karam sekali. Ini nampak macam nak roboh dia kapal kan. Buat persiapan lah. Buat beramal. Betulkan diri. Kok-kok lah tenggelam kapal tu. Jenis yang inilah suami ni kadang-kadang memang perangai macam tu kadang-kadang tu. Ada perangai-perangai yang nak tunjuk ego kebal dia daripada mendidik tak kerti. Allahu Akbar. Isteri pula nak kena cari ilmu sendiri. Alhamdulillah pula isteri pula nak berubah. Tapi banyak saya tengok ada yang, ya kita inisiatif kita lah. Kita yang nak masuk syurga, kita yang kena usaha lah. Untuk ke syurga itu dengan perbaiki diri kita. Dan memang kita nak keselamatan. Cerita tentang mukmin ni, cerita tentang mukmin, kita nak memang ahli keluarga, nak suami kita masuk sekali, anak-anak kita masuk sekali. Itu memang sifat orang mukmin kena nak semua masuk. Dan cara kita nak orang masuk, dengan kita
pun kena beri keselamatan dekat dia juga, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, alhamdulillah. Ada jenis yang ada yang share dengan saya kan. Saya tengok ustaz, alhamdulillah ustaz. Dulu nak dengar kuliah ustaz, suami jeling aja. Tapi saya konsisten dengar ceramah ustaz. Alhamdulillah ustaz, suami saya dah berubah lagi solat awal waktu. Alhamdulillah. Sebab apa? Doa kamu dah makbul, kamu jadi orang baik. Orang baik doa lah elok-elok. Ustaz doa tak mau makbul, tak apalah. Bukannya yang bagi makbul tu kita, Allah. Faham? Jelas? Okey, khair. Jadi maknanya, bahagian kita sebagai hamba al-mu'min, kita ada bahagian dalam kerja mukmin, maka itulah membawa kepada keselamatan, memberikan petunjuk daripada perkara yang batil kepada yang hak, nasihat kepada perkara yang baik, dan kata Dr. Syed Hawa rahimahullah, ini merupakan tugas daripada para nabi dan ulama. Kata Nabi SAW, innakum tatahafatuna finnar tahafutal farash wa ana akhizum bihajzikum. Yang bermaksud sesungguhnya kamu berguguran ke dalam api neraka seperti kelakatu, sedangkan aku memegang kamu. Masya Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hadis Imam Ahmad, Muslim dan sahihnya. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini penutup kita lah malam ni, ya. Nabi SAW bagi tahu apa? Kita ni ibarat ni api lah ni, ya. Ni api ni. Contoh lah ni, ya. Buat sikit-sikit lukis malam-malam ni. Buatlah api-api sikit. Allahumma salli ala. Tapi tuan-tuan, api neraka ni hitam kan. Gelap. Api neraka ni dia hitam. Hitam tu sebab dia terlampau panas. Okay. Bila kata api ni, tuan, kata Nabi tadi, apa kata? Innakum tatahafatun. Kamu berguguran finnar. Berguguran finnar. Allahu Akbar. Kita ni ibarat kelakatu ni. Ni kelakatu ni, kelakatu ni, biru-biru ni kelakatu lah ni. Ini hadis ni, ni sifat kesimpulan ni, ya. Baik, ini kelakatu ni, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kamu seperti kelakatu yang berguguran ke dalam api neraka. Dia nak ke arah, sebab kelakatu ni sifat dia akan pergi kepada cahaya. Dan kata Nabi SAW, aku memegang kamu. Allah Akbar. Ibarat satu tarikan di sini, Nabi SAW lah yang menarik kita, menarik supaya jangan masuk, jangan masuk. Allahu Akbar. Jangan masuk ke dalam api ni. Ya Rabb, kita pun masuk, kita nak ke arah ni. Itulah Nabi SAW. Maka kalau benarlah kita ni umat Nabi SAW, maka kita kena buat sifat mukmin itu adalah menghalang mukmin yang lain, apatah lagi ahli keluarga, daripada terjerumus ke dalam api neraka. Dan kata Dr. Syed Hawa rahmatullah, bahagian manusia dalam nama Allah Al-Mu'min adalah orang yang berada di sekelilingnya berasa tenang dan damai, sejuk dan selamat. Walau bagaimanapun keadaan orang seperti yang sedih ketika berada berdekatan dengan orang itu menjadi bahagia dan tenang. Okey. Ini sifatnya apabila orang mukmin ini melakukan kerja-kerja mengajak orang kepada Allah, orang keliling dia, ini dia. Orang keliling dia ni akan merasa tenang dengan dia. Dia kata Dr. Syed Hawa. Siapa yang duduk dengan orang yang bersifat mukmin, orang berasa tenang dengan dia, damai dengan dia, sejuk dengan dia, selamat dengan dia. Itu Nabi SAW. Dan kita kena bersama dengan sifat inilah. Dan kita orang rasa seronok tuan-tuan duduk dengan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ni biru-biru lah ni, biru. Tenang dia duduk keliling dia. Ketenangan itu dan perkara itu. Dan sesiapa yang ada masalah, sedih ke apa ke, dengan gendah, usah, gelisah, biasalah manusia tengah nak belajar, nak ubah diri ni, dia mari dengan orang mukmin ni, hilang kegelisahan. Tiada tangisan air mata, tak ada tuan-tuan. Perkara ini kata Dr. Syed Hawa mengatakan perkara ini disebabkan hatinya telah dipenuhi dengan ketenangan. Dia panggil tomak-ninah. Ini tomak-ninah. Mutmainah. Tomak-ninah tuan-tuan. Dalam rukun solat, tomak-ninah.
Dia panggil tomak ninah, jadi ketenangan. Sebab tu solat dia ada tomak ninah. Siapa tak ada tomak ninah tu, dia tidak solat. Tidak sah solat dia. Sebab tu solat ada tomak ninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Slow dekat. Dan hatinya selalu berhubung dengan Allah dan ketinggian nilai tawakal yang dimilikinya. Masya Allah. Orang mukmin ni, kata Nabi SAW, kata Dr. Said Hawa, rahimahullah ta'ala, kenapa orang boleh duduk tenang dengan dia? Pertama, sifat mukmin itu, sifat mukmin ini, yang mana kalau kita lihat di sini, kerana pada hatinya, itu ada tumakninah. Tumakninah ni itulah dia ketenangan. Tumakninah. Tumakninah ini ketenangan. Dan bagaimana ketenangan ini boleh dibina? Pertama, hatinya berhubung dengan Allah. Kemudian nilai takwa, nilai tawakal seseorang itu. Nilai tawakal yang dimilikinya. Khair. Bukan nilai ilmu. Kadang-kadang orang ada ilmu, kita duduk aja. Resahnya aku dah. Tapi bila duduk dengan orang ni, Masya Allah. Bila berhubung dengan Allah, nilai tawakal yang tinggi, insya-Allah. Inilah. Sebab tu kita kena duduk, kena jumpa dengan orang-orang yang arifin billah. InsyaAllah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis al-mu'min. Itulah di satu-satu sifat tu kita kena bahas supaya kita menghayati dia. Baik, Alhamdulillah. Baik. Jadi, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah dia. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ni, Allah rahmati, insyaAllah. Kita berazam untuk menterjemahkan sifat mukmin ini dalam hidup kita. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita ya. Sebab ini bukan sifat kita, ini bahagian saja. Bahagian sifat. Bahagian diri kita ada dalam sifat mukmin itu. Dan banyak lagi, ini baru masuk yang kelima. Kita akan cuba kupas satu persatu. Dalam bab amanah, kita nak menghayati sifat Asma'ul Husna. Kita tak nak sebut saja ya. Ingat. Biasanya kita ending dengan sebutan. Tidak. Kita nak ending dengan amalan. Af'al. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu. Bertemu besok pagi. Kita ada besok ya? Besok. Lupa dah lagi dah. Hari Ahad besok pukul 10 pagi. InsyaAllah kita akan ada kelas pengajian pengurusan kehidupan. Ada ARF. Saya jemput semua yang menonton malam ni untuk bersama-sama mengikuti pengajian pukul 10 sampai pukul 11 pagi. InsyaAllah. Walaupun mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair. InsyaAllah, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu Akbar.